ओम शांति 28 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एहा हेउछि भूल भुलैयार खेल। तुमे माने बारंबार बाबा को भूली जाउछ। जदि निश्चय बुद्धि होइजिब तेबे ही खेल रे फसिब नाही। एहा हेउछि भूल भुलैयार खेल। तुमे माने बारंबार बाबा को भूली जाउछ। जदि निश्चय बुद्धि होइजिब तेबे ही खेल रे फसिब नाही। प्रश्न विनाशर समय निकटरे देखिबा परे तुम मानकर कर्तव्य कौन? विनाशर समय निकटरे देखिबा परे तुम मानकर कर्तव्य कौन? उत्तर तुमर कर्तव्य हेला निजर पाठ पढ़ारे भल भावरे लागि पड़िबा। अन्य कौनसी कथारे जिबार नाही। बाबा तुमको नयन रे बसाई गलार हार करी साथी रे नहीं जिबे। बाकी तो समस्तंको निज निजर हिसाब किताब चुक्त करी जिबाकु हेबो। बाबा केवल आसीछंती समस्तंको निज साथी रे घर को नहीं जिबा पाई। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बसी बुझाउछंती। खास भारत एवं साधारणतः सारा विश्व रे मनुष्य माने शांति चाहुछंती। तेबे एकथा बुझिबा दरकार जे निश्चित भावरे विश्वर मालिक ही विश्व रे शांति स्थापन करिथांती। तेणु ईश्वरीय पितांकु ही डाकिबा दरकार जे एठाकु आसी विश्व रे शांति खेलाई दियो। किंतु काहाकु डाकिबे एकथा मध्य विचरांकु जणा नाही। एहा सारा विश्वर कथा अटे ना। सारा विश्व रे समस्ते शांति चाहुछंती। वास्तव रे शांति धाम अलगा जेउठी बाबा एवं आत्मा माने रहुछंती। एकथा मध्य बेहद्र बाबा बुझाउछंती। वर्तमान एही दुनिया रे तो अनेक मनुष्य अछंती एवं अनेक धर्म मध्य रहिछि। कहउछंती एक धर्म होइगले शांति हेबो। तेबे सबु धर्म मिसी एक तो होई परिबो नाही। त्रिमूर्तिर महिमा मध्य रहिछि। त्रिमूर्तिर चित्र मध्य बहुत रखुछंती। एकथा मध्य जानिछंती ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कहार? केवल कोन शांतिर की? शांति एवं सुख उभयर स्थापना हेउछि। एही भारत रे ही 5000 वर्ष पूर्वे जेतेबेले एमानकर राज्य थिला सेतेबेले निश्चय बाकी सबु जीव आत्मा माने जीव को छाड़ी निजर घर को जाइथिबे। वर्तमान समस्ते चाहुछंती गोटिए धर्म गोटिए राज्य गोटिए भाषा हेउ। एबे तुमे माने जानुछ जे बाबा शांति सुख संपत्तिर स्थापना करुछंती। गोटिए राज्य निश्चित एही ठारे ही हेबो ना। गोटिए राज्यर स्थापना हेउछि एहा कोनोसी नुआ कथा नुही। अनेक थर गोटिए राज्यर स्थापना होइछि। परे पुणी अनेक धर्म सबु आसीबा द्वारा सृष्टि रूपी वृक्ष वृद्धि होई जाउछि। पुणी बाबा को आसीबा को पड़ुछि। तेबे आत्मा ही सुनुछि पढ़ुछि। आत्मा रे ही सबु संस्कार रहिछि। मो आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करुछि। पिला मानकर एही निश्चय हेबारे ही बहुत परिश्रम लागुछि। कहउछंती बाबा आमे घड़ी घड़ी आपण को भूली जाउछु। बाबा बुझाउछंती एहा भूल भुलैयार खेल। एथिरे तुमे जेपरि फसी जाइछ। जणा नाही आमे निजर घर अथवा राजधानी को किपरि जिबु। एबे बाबा बुझाउछंती आगरु किछि जानि नथिल। आत्मा केते पत्थर बुद्धि होई जाउछि। पत्थर बुद्धि एवं पारस बुद्धिर गायन भारत रे ही रहिछि। पत्थर बुद्धि राजा एवं पारस बुद्धि राजा माने एही ठारे ही अछंती। पारसनाथंक मंदिर मध्य रहिछि। एबे तुमे माने जानुछ आमे आत्मा माने अभिनय करिबा पई केउठु आसीछु। आगरु किछि हेले जानि नथिलु। एहाकु कंटार जंगल कुहा जाउछि। वर्तमान सारा दुनिया ही कंटार जंगल। फुलर बगीचारे निया लागिथिबार कथा केबे सुनि नथिबो। सर्वदा जंगल रे ही निया लागि थाए। एहा मध्य जंगल अटे। एथिरे निया लागिबो।
ଭମ୍ବୋର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଭମ୍ବୋର ସିନ୍ଧର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭମ୍ବୋର କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯାଇଛ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଗାୟନ କରୁଥିଲ, ତୁମ ସହିତ ବସିବୁ, ଖେଳିବୁ, ଖାଇବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ବାସ୍ତବରେ ସେସବୁ ଏବେ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ବାଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବ ନା। ଭଗବାନ ବାଚ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନିଜେ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କିଏ? ତେବେ ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୂଜା ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀର ଫଳ ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଆମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆରମ୍ଭରେ ନୂଆ ଘର ଥିବ, ପରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବ। ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପପୌତ୍ର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଆସିବେ ନା। କହିବେ ଏହା ଆମର ଜେଜେ ଅଣଜେଜେଙ୍କର ଘର। ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ ନା। ଯେତେ ଜୋରରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥର ବହୁତ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ମାଳା ବିଷୟରେ ତ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ, ପରେ ଭକ୍ତି, ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଅଧା ସମୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ତୁମେ ହେଲ ବେହଦ୍ର ଛାତ୍ର। ଛାତ୍ରମାନେ ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହେବେ, ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। 84 ଜନ୍ମରେ 84 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦୁନିଆ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥାଏ, ପରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବେ। ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ପତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ତ ବେହଦ୍ର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଢେର ଧର୍ମ ରହିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ବେହଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ! ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ହେବ। ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିବ। ତୁମେ ହିଁ 84 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆମେ ହିଁ ଆସୁଛୁ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ନେଉନାହିଁ। ଏପରି ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ଢେର ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିନୟ କରି କରି ଏକଦମ ଯେପରି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମୋପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଏବଂ ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏପରି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ହେବ। ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବେ ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା। ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ହେଭେନ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ପୁଣି ସେହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି।
ବିଶ୍ୱରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଯେତେବେଳେ କି ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକା ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି ନା। ସେମାନେ ତ ଗଣେଶ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଦେବତା ଭାବିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ତିକାରେ ପୁରା 4 ଭାଗ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତୁମର ନୂଆ ଖାତା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ଖାତା ଏବେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶୁଣୁଛ? ଆତ୍ମା ଭାବି ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆସି ଶରୀର ନେଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବାଚ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେତି ନେତି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେବେ ବାବା କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବାବା ହେଲେ ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ବିକେ। ପ୍ରଜାପିତା ନାଁ ନ ଥିବାରୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଢେର ବିକେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପିତା ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖ। ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ତ ଆମର ହିଁ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସାକାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ନାମ ରହିଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହୁଁ। ସ୍ମରଣ ତ ଲୌକିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପାରଲୌକିକଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖରେ କାହାକୁ ବି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହଦ୍ର ପିତା। ତାଙ୍କଠାରୁ ହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆମକୁ ବେହଦ୍ର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବେହଦ୍ର ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଏହା ଯେପରି ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବାକି ନା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମାର ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ପଦ ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମନକେ ଜିତେ ଜିତ ମନ ସେ ହାରେ ହାର। ବାସ୍ତବରେ କହିବା ଦରକାର ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ। କାହିଁକି ନା ମନକୁ ଜିତାଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମନର ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କିପରି କହିବ ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି।
ବାକି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଖୋଜିବ? ଏହା ଉପରେ ରାଣୀଙ୍କ ହାରର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପୁଣି ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଧାମ ତୁମର ଘର, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସୁଛ। ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? କ'ଣ ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସିବ କି? କିନ୍ତୁ ମୋହ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ମୋହ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ 5 ବିକାର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଥକିଯିବେ, କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛ ଏବଂ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ନୟନ ଉପରେ ବସାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଳାର ହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିପରି ମରିବୁ, କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ କଥାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଏହା ତ ବିନାଶର ସମୟ। ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହି ବେହଦ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଜୀବର ଆତ୍ମାମାନେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ଆଉ କେହି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଦୀପାବଳି ପ୍ରତିଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ନୂଆ ଖାତା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଦୀପାବଳି ପ୍ରତିଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ନୂଆ ଖାତା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ଷ୍ଟକକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଖୁସି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ଷ୍ଟକକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଖୁସି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ନିଜର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ଷ୍ଟକକୁ ସମାପ୍ତ କର। ନଚେତ୍ ପରସ୍ପରର ଅବଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ରୋଗ ବେମାରୀର ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳାଇ ଚାଲିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ତୁମ ପାଖକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୋଭାବ ରଖି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ କେବଳ ଶୁଭ ଭାବନାର କଥା ହିଁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଖୁସି ହେବା ଭଳି କଥା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ଥିବ।
जदि मन भितरे काहा प्रति कौनसी व्यर्थ कथा थिबो तेबे जेउठी व्यर्थ कथा थिबो सेठारे बाबा नथिबे, पाप थिबो। स्लोगान जदि स्मृति रूपी स्विच ऑन थिबो तेबे मूड ऑफ होई परिबो नाही। जदि स्मृति रूपी स्विच ऑन थिबो तेबे मूड ऑफ होई परिबो नाही। अव्यक्त इशारा अशरीरी अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ। जीए जेते अधिक व्यस्त रहुथिबे सही अनुसार तांकु सेते अधिक ही अभ्यास करिबा जरूरी अटे। ता द्वारा सेवा करिबारे मझिरे मझिरे जेउ क्लांतिर अनुभव करुछ बा परस्पर भितरे किछि ना किछि हलचल होई जाउछि ताहा हेबो नाही। जदि गोटिए सेकेंड रे देह ठारू अलगा हेबार अभ्यास थिबो तेबे जदि कौनसी सेभली कथा आसीगला तेबे गोटिए सेकेंड रे निजर अभ्यास द्वारा एही सबु कथारू दूरेई जाई परिबा। भाबिबा मात्रके होइछिबो। युद्ध करिबाकू पड़िबो नाही। ओम शांति।